آخر کو وحشتوں کا سلیقہ سا ہو گیا، آخر کو وحشتوں کا آخر کو وحشتوں کا سلیقہ سا ہو گیا، چلتے رہے تو راستہ اپنا سا ہو گیا۔ ارے کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، چلتے رہے تو راستہ اپنا سا، آخر کو وحشتوں کا سلیقہ سا ہو گیا، واہ واہ واہ، چلتے رہے تو راستہ اپنا سا ہو گیا، تھے آئینوں میں ہم تو کوئی دیکھتا نہ تھا، کیا مصرع ہے، واہ واہ واہ، تھے آئینوں میں ہم تو کوئی دیکھتا نہ تھا، آئینہ کیا ہوئے کہ تماشا سا ہو گیا، اچھا بہت لگا وہ ستاروں کا ٹوٹنا، رات اپنے جی کا بوجھ بھی ہلکا سا ہو گیا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، اچھا بہت لگا وہ ستاروں کا ٹوٹنا، کیا کہنا ہے، رات اپنے جی کا بوجھ بھی ہلکا سا ہو گیا، یوں دل دہی کو دن بھی ہوا رات بھی ہوئی، واہ، یوں دل دہی کو دن بھی ہوا رات بھی ہوئی، گزری کہاں ہے عمر گزارا سا ہو گیا۔ اچھا ہے، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، یوں دل دہی کو دن بھی ہوا رات بھی ہوئی، کیا کہنا، گزری کہاں ہے عمر گزارا سا ہو گیا، واہ واہ واہ، گزری کہاں ہے عمر گزارا سا ہو گیا، ہر شام ایک ملال کی عادت سی ہو گئی، بہت اچھا ہے، ہر شام ایک ملال کی عادت سی ہو گئی، ملنے کا انتظار بھی ملنا سا ہو گیا، واہ واہ واہ، ہر شام ایک ملال کی عادت سی ہو گئی، کیا کہنا، ملنے کا انتظار بھی ملنا سا ہو گیا، آخر کو وحشتوں کا السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہے 10 جنوری 2022، نئے سال کا پہلا مہینہ، اور اسی طرح پچھلے سال 2021 کی 10 جنوری 2021 اپنے ساتھ بہت سارے نایاب ہیرے بہا کر لے گیا، جس میں بہترین شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، ملک کو سرو کرنے والے لوگ بھی تھے، لیکن یہ جو شاعر ہے، کمال کا ایک شاعر تھا کراچی، جن کی پہچان ان کی شاعری تھی، بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے والد کی پہچان سے اپنی پہچان نہیں کرائی، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان صاحب کے بیٹے تھے اس لیے ان کا میرٹ ہے۔ نصیر ترابی کسی تعارف کے محتاج نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مشاعرہ، عالمی مشاعرہ ہوتا تھا، وہ ہندوستان ہو، وہ دبئی ہو، وہ کینیڈا ہو، وہ انگلینڈ ہو، نصیر بھائی کو بلاوا آ جاتا تھا۔ میں آپ کو دنیا کی بے ثباتی اور ناقدری کے بارے میں اور کیا کہوں، اس پر ہم ابھی بات کریں گے، لیکن ذرا یہ ایک ان کی نظم تو سنیے۔ اس حوالے سے، جس حوالے سے نصیر بھائی نے یہ نظم کہی، فیض صاحب کی تو کافی پاپولر ہوئی اور لوگوں کو یہ پتا ہو گیا کہ جی وہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد نیرہ نور نے گائی، اور ہر شخص کی زبان پہ خاص و عام سب کے جی یہ تو ایسٹ پاکستان فال پر لکھی گئی تھی۔ لیکن یہ ایک نظم میں آپ کو سنوانے جا رہی ہوں جس نے ایک چینل نے صرف اس نظم کی بنیاد پر ہندوستان سے لے کے جہاں جہاں اردو بولنے والے اور اردو ادب کی پہچان رکھنے والے موجود ہیں، اردو ادب کے مداح موجود ہیں، ریکارڈ توڑ بزنس کیا ان کی اس ڈرامہ سیریل نے۔ نام لیتی ہوں ہم ٹی وی۔ جی ہمارے پروڈیوسر صاحب چلائیے ذرا وہ نظم۔ وہ ہم سفر تھا، ہاں وہ ہم سفر تھا، ہاں وہ ہم سفر تھا، مگر اس سے ہم نوائے نہ تھے، وہ ہم سفر
اصل میں یہ غزل میں نے فال آف ڈھاکہ پہ لکھی تھی 16 دسمبر 1971 کو، جس وقت فال آف ڈھاکہ کی اطلاع مجھے دفتر میں دن کے 11 بجے پتہ چلی، تو بس میں ایک دم میں ٹپ ٹپ رونے لگا، آنسو بہنے لگے، اور میں نے بہت جذباتی مسئلہ تھا ایسٹ پاکستان، تو بس اس پہ میں نے غزل لکھنی شروع کر دی کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، کہ عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر، عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی، بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی، کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی، محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی، عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ مقطع پھر تھا، عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، واہ وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی، واہ واہ۔
बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। और ये भी सुन लें कि नसीर भाई ने बता दिया आकर, चूँकि लोगों को ये गलत फहमी हो रही थी कि शायद ये किसी हीरो हीरोइन के जुदाई के हवाले से, जैसे कि है हमारे यहाँ एक आमियाना सिलसिला है। नसीर भाई की शायरी में आमियानापन बिल्कुल नहीं था। उनकी कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वो ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल आमद की चीज़ें थी। जैसे उनकी नज़म है, मेरे बेखबर तुझे क्या खबर, मेरा सिलसिला कोई और है। मैं भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगी ये नज़म भी। जनाब आली, उस नज़म की बुनियाद पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करने वाला वो ड्रामा मेरे हम सफ़र माहिरा खान और फवाद खान मशहूर हो गए इससे बेतहाशा, और हम चैनल की तो वाह वाह हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके। ये वो चैनल है जो अपनी सारी रिवायात, अफसोस इस बात का होता है कि सुल्ताना पीटीवी से गई थी, उन्होंने पीटीवी के ड्रामे के हेरिटेज को अडॉप्ट किया। बेहतरीन खूबसूरत तरीन ड्रामे अगर किसी चैनल ने पेश किए पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में, तो वो सुल्ताना सिद्दीकी ने अपने चैनल से किए हैं। लेकिन जब आदमी लालच के अंधे कुएं में गिरता है ना, तो फिर अंधा भी हो जाता है, उसकी समातें बहरी हो जाती हैं और उसकी बसारतें अंधी हो जाती हैं। यही सब कुछ सुल्ताना सिद्दीकी के साथ हुआ। और कमर्शियलिज्म की उस इंतहाई सतह पर जाकर ये चैनल अब अभी तो खैर शुरू है, उनका आगाज़ है। नंगी औरतें ले जाकर और स्टाइल अवार्ड्स के नाम से ह्यूस्टन में और कनाडा में जो कुछ हो रहा है आजकल, और उससे भी ज़्यादा अफसोस का मकाम कि हमारे सदर साहब अलवी साहब और उनकी बेगम जाते हैं, और जब वो कह रही होती है ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है। उरिया और बेहया औरत क्या पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस यही है कि हमारे सदर मोहतरम को ये बात अभी तक या तो मालूम नहीं है, या मालूम होने के बावजूद उनको ये सदर तो पता नहीं कितने दिन रहूँगा, 5 साल में ख़त्म हो जाती है सदारत, तो फिर ये चैनल तो कम से कम मुझे घास डालेगा ना। तो मैं आपको कहती हूँ अलवी साहब, ये चैनल आपको घास नहीं डालेगा, इसलिए कि ये इतना एहसान फरामोश चैनल है। नसीर तुराबी साहब की वफ़ात पर मैं अतर वक़ार अज़ीम की बहुत मशकूर हूँ, हम टीवी के मैनेजमेंट में शामिल हैं। मैं अख्तर वक़ार अज़ीम साहब की बहुत मशकूर हूँ, वो नसीर भाई के दोस्त भी थे। बेचारों ने बहालत मजबूरी, जिस तरह वो जितना कर सकते थे पाबंदियों में रहने के बावजूद, उन्होंने ख़बर चलाई थोड़ी सी मगर, लेकिन चला दी उन्होंने कि नसीर तुराबी साहब वफ़ात पा गए हैं। क्या कहें अख्तर वक़ार अज़ीम साहब और अख्तर वक़ार, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और उनके बेहतरीन दोस्तों में शुमार होता था अख्तर वक़ार अज़ीम का नसीर तुराबी की, और वो उनके बड़े मद्दाहों में से हैं। तो जनाब आली, दूसरी नाकदरी और दूसरी बेवफाई का भी सुन लीजिए। अभी उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस हुई और मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कभी ज़िंदगी में किसी के लिए इस तरह रिक्वेस्ट नहीं करती। अहमद शाह साहब को मैंने कहा कि देखिए अभी बरसी नहीं हुई है, 10 जनवरी को उनकी है और 26 दिसंबर को परवीन शाकिर की। ये दोनों कराची के वो शायर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान मनवाई, अपने आप को मनवाया अपने मेरिट के ऊपर। तो प्लीज़, इस वक्त लाहौर से काफ़ी लोग आ रहे हैं, शायर भी आ रहे हैं, अदीब भी आ रहे हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब भी वहाँ से आपको ऑनलाइन, चूँकि वो बहुत बीमार हैं। एक और अफसोस की बात कहनी थी, अभी थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ मैं उस पर, कि मौसूफ ने कहा ठीक है चले तय हो गया, हम उन पर बात करेंगे। और मैं अमजद इस्लाम अमजद को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नसीर तुराबी की शायरी पर बात करें। मैंने कहा बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। क्या वो वादा ही क्या तुम्हारा जो वफा हो गया अहमद शाह, अब इस पर क्या बात की जाए। मेरे साथ आज नसीर भाई की मुझे इतना अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि उनकी बेवा, और बहुत ही तकलीफ़ से मैं ये कह रही हूँ कि माहिरा तुराबी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनसे पूछेंगे कि वो कैसे शौहर थे, कैसे बाप थे और कैसे इंसान थे। इसके बाद महपारा सफदर ने एक बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू किया नसीर भाई के साथ,
اور وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. انگلینڈ سے وہ انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے ادب اور پی ٹی وی کے معیار کو کرتی رہتی ہیں پروگرام اور انٹرویوز وغیرہ. میری بڑی فیوریٹ نیوز کاسٹرز میں تھیں جب ہم خبریں پڑھتے تھے, وہ اسلام آباد سے اور ہم کراچی سے. تو مہپارہ ہمیشہ سے میری فیوریٹ نیوز کاسٹر رہیں, ارجمن اور مہپارہ ہمیشہ سے. تو آپ کو ہم وہ بھی سنوائیں گے جو مہپارہ نے نصیر ترابی صاحب کے لیے کہا. السلام علیکم ماہرہ. وعلیکم السلام. یہ تو نہیں کہوں گی کہ خوشی یا خوشی کا موقع ہی نہیں ہے, آج برسی ہے نصیر بھائی کی. آپ نے اس دن ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن اور مجلس کا اہتمام کیا, تو بہت چیزیں یاد آتی گئیں, بہت چیزیں یاد آتی گئیں نصیر بھائی کی. مجھے یہ بتائیے کیسے شوہر تھے, کیسے باپ تھے اور کیسے انسان تھے؟ نصیر اس چیز کا اہتمام کرنے میں میں تمام یہ ان کا قرض تھا, ان پر یہ قرض تھا ان کا جو ہم اتار رہے ہیں. احساس کی بات ہے, آپ بالکل احساس کی بات ہے کہ اور ان کا دیکھیے آپ نے کہا کہ ایز اے شوہر, ایز اے باپ, ایز کیا کیسے تھے. انسان یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, بالکل یہ میرا ایک اپنا ہم سب انسان ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں پرفیکشن ہے, ہم سب میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. جو ہم ہوں گے وہ ہم ہر رشتے میں ویسے ہی ہوں گے. وہ بہت اچھے انسان تھے, بہت اچھے شوہر تھے, بہت ہی حساس, بہت حساس تو وہ بہت تھے, بہت جلدی چیزوں کو محسوس کر سینسٹیو تھے. اور اگر وہ کسی کے پرابلم کو سمجھ لیتے تھے یا ان کے دل کو لگ جاتی تھی, تو وہ جس کا پرابلم ہوتا تھا وہ بھول جاتا تھا. وہ بھی مجھے یاد ہے, ایک لڑکی میرے پاس آئی یونیورسٹی میں, اس کو پرابلمز آ رہی تھی ایڈمیشن کے حوالے سے. سنڈیکیٹ کے ممبر رہے ہیں جی 3 سال تک, 6 سال تک کراچی یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے ممبر تھے نصیر ترابی صاحب. 2 ٹرمز تھے, گورنر کے نامنی تھے. جی جو کہ چانسلر گورنر ہوتے ہیں. جی تو انہوں نے فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کر, یقین کریں ان کو کسی بہت ضروری میٹنگ میں جانا تھا, بلکہ گورنر ہاؤس میں ہی میٹنگ تھی, سارے وائس چانسلرز کو بلایا گیا تھا سندھ کی تمام یونیورسٹیوں کے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نسرین, اس بچی کا مسئلہ پہلے, جو کہ کل آخری ڈیٹ ہے, اور اس کو انہوں نے فوراً اسی وقت اس کا مسئلہ حل کرایا. تو اس حوالے سے کہا نا جی, اگر وہ کسی چیز کو بہت سینسٹیو تھے اور بہت اچھے انسان تھے, تو وہ اپنے ہر ریلیشن شپ میں ویسے ہی تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایز اے ہسبینڈ اچھا ہو, ایز اے باپ برا ہو, ایز اے دوست برا ہو. جو اچھا ہے وہ اور جو حساس ہوتا ہے نا, وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے. اور کئی دفعہ لوگ اتنی چالاکی سے اس تکلیف کو بھاپ کر اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کا مس یوز کرتے ہیں. اور ایسا نصیر بھائی کے ساتھ 1-2 دفعہ ہوا. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کو بلاؤں جی ٹی وی والوں سے, اور میٹرو ٹی وی سے بات بھی ہو گئی. تو وہ لاہور میں تھے, آپ کے بھائی کی غالباً شادی کا, بھائی کے بھتیجے کی شادی تھی. تو مجھے کہنے لگے ہاں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا ہے, اور میں تم سے ضرور, میں نے کہا آپ آئیں میرے چینل پر, آپ نے انٹرویو دینا ہے, آ کر آپ نے ساری چیزیں کلیریفائی کرنی ہیں. تو کہنے لگے کہ ہاں میں سمجھ گیا تھا. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے میری حساسیت کو, میری تکلیف کو اور میری شکایت کو استعمال کیا گیا ہے. 2 دن بعد خبر ملی کہ وہ تو گر گئے سیڑھیوں سے, وہ شاید نہیں آ رہے کراچی ابھی جلدی. اور غالباً کراچی آ کر 1 ہفتے بعد, ایک سنڈے کو آئے, اور دوسرے سنڈے کو جب یہ خبر ملی, اور یہ خبر بھی مجھے افتخار عارف صاحب نے دی کہ نسرین پتہ کرو نصیر کے بارے میں, یہ مجھے پتہ چلا ابھی. میں نے کہا نہیں, کس نے کہا آپ سے؟ کہنے لگے نہیں کنفرم خبر ہے, اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا دیکھو, فون کرو وہاں پر. اب میں ماجدہ کو فون کر رہی ہوں, ان کی بہن کو, ماجدہ ترابی صاحبہ کو, دانش کو فون کر رہی ہوں, لیکن سب ظاہر ہے کس ہرٹ باؤنڈ مچی ہوتی ہے اس وقت, کس تکلیف میں ہوتے ہیں سب لوگ. ایک بے یقینی کی کیفیت تھی جی. ہم لوگ تو ساتھ کر چلتے ہوئے گھر سے نکل کے گھر کے گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی, صرف پیلپٹیشن ہو رہی تھی. تو ہم نے کہا سنڈے ہے, چلیں دکھا لیتے ہیں ڈاکٹر کو, کوئی شام کو ڈاکٹر نہیں ملے گا. گیٹ کے باہر تک ساتھ چلتے, ایک طرف بیٹا چل رہا تھا, ایک طرف میں چل رہی تھی, اور بس وہ کلیپس کر کے بیٹے نے گاڑی کا دروازہ کھولا, بیٹھ نہیں پائے. وہ بڑے, میں نے دیکھا کہ آزردہ تھے کافی عرصے سے, کچھ
4-5 महीने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम जो हैं, वो मुझे जब GTV पर मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो उसमें वो आज़ुर्दगी उनकी मुझे नज़र आई कि वो किसी ऐसी अंदर की तकलीफ़ में हैं जो किसी से उसका तस्करा नहीं करते हैं। ये एक अजीब बात थी, मैं बल्कि गिला भी किया करती थी कि नसीर आप कोई बात होती है तो क्यों नहीं शेयर करते, शेयर करने से हल्का हो जाता है, इंसान ज़रा वो हो जाता है। नहीं, वो कहते थे तुम खाम खा तुम्हें मैं अपसेट कर दूँ, तुम डोंट वरी, आराम करो, तो वो करके मुझे चुप करा देते थे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, इस तरह कह के टाल दिया। मगर बहुत हसास थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत से कुछ लोगों से फील करते थे चीज़ें उस तरह नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। जो उनका मेरिट था उस मेरिट पर, और चूँकि सबसे ज़्यादा अफसोस उनको इस बात का था, जो मुझे समझ में आई, कि उनकी नॉमिनेशन करके उनको धोखा दिया गया सितारा इम्तियाज़ के लिए। वो वाक़या उनके दिल पे, आपको याद होगा उन दिनों मैं कम्युनिकेशन में रहती थी आप लोगों से और नसीर भाई से, और उस इंसान से, इस अहमद शाह को मैंने जब पूछा, कहता मैंने तो भेज दिया, वो चीफ सेक्रेटरी जो है वो उसने किया है। फिर मैंने कहा नंबर दो चीफ सेक्रेटरी का, चीफ सेक्रेटरी से मैंने बात की, वो कह लगे नहीं जनाब हमने तो मीटिंग में रखा था, ये तो सेक्रेटरी कल्चर को और अहमद शाह को करना था। तो मैंने कहा आर यू श्योर? मुमताज़ अली शाह है उनका नाम शायद, उन्होंने कहा कि हाँ आई एम 200% श्योर, मेरा इसमें अमल दखल सिर्फ ये था कि मैं अप्रूवल अथॉरिटी के जो उनकी रिकमेंडेशन आती थी। तो मुनाफकतों का तो कोई इलाज नहीं है ना, मादरजात मुनाफकतें अपनी जगह पा चुकी हैं इस माशरे में, तो अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ की तो परवाह नहीं की, तो उन्होंने कहते थे कि मेरे लफ्ज़ में अगर जान है तो अल्लाह उसको इज्जत, वो लफ्ज़ जिंदा रहेंगे, लफ्ज़ जिंदा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी उन्होंने अल्लामा रशीद तुराबी का सहारा नहीं लिया, नेवर, ये बहुत बड़ी बात थी। वो कहते थे मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं उनका बेटा हूँ, मगर वो एक मिसाल देते थे, बरगद के पेड़ के नीचे कुछ नहीं होता पैदा होता, तो मैं अपने आप को, मुझे उससे हटा के अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ी और शायरी और अदब की तरफ आ गए, और फिर बेतहाशा मेहनत, इंटेलेक्चुअल परफेक्शन के जैसे सेंसिटिव थे, इंटेलेक्चुअल परफेक्शन भी बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा, बहुत। वो तो आप हैरान होंगी कि जब दोस्तों के साथ या फैमिलीज़ के साथ इकट्ठे हम लोग बैठते थे और रातों में कोई गुफ्तगू शुरू हो जाती थी, तो सुबह आज़ान होती थी तो महफिल बर्खास्त होती थी, वरना वो किसी का उठने को दिल ही नहीं करता था, नसीब को लोग उठने ही नहीं देते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने, मैं कहती थी आपका कंप्यूटर ब्रेन है कि इतनी नॉलेज शोरा की, अदब की, दुनिया की किस्से कहानियाँ, और फिर बहुत बड़ी बड़ी उन्हें सोबतें मिली अपने वालिद की वजह से भी और अपनी वजह से भी। जोश साहब, फैज़ साहब, बुखारी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आज़मी साहब, मतलब कौन है, यू नेम इट। और अभी मुझे यही अफसोस हुआ कि भाई आप, मैंने कहा आप ज़ोरा निगाह को आ रही हैं, आपके पास अमजद इस्लाम अमजद आ रहे हैं, प्लीज़ नसीर भाई की पहली बरसी आ रही है, एक अगर उनके लिए वो कुछ कह देंगे, वो ज़ोरा निगाह से बड़े शायर थे, मुझे कहने में कोई बात नहीं है, मैं कभी लगी लिपटी नहीं रखती हूँ, ये सब अच्छे, अमजद इस्लाम अमजद बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं, बहुत अच्छे ड्रामा निगार हैं, लेकिन नसीर भाई का एक अपना मकाम था, और मुझे यकीन है कि इन्होंने अमजद इस्लाम अमजद साहब से तस्करा भी नहीं किया होगा, अगर करते तो वो ज़रूर नसीर भाई पर बात करते। ज़ोरा निगाह को तो मैंने कभी अच्छी शायरा समझा भी नहीं, तो इसलिए मुझे वो अगर कह भी देती तो उनका इतना कद कामत नहीं है कि वो कह भी देती तो कुछ नहीं पड़ता, बस वो तो हमने छोड़ दिया ना। मुझे अफसोस ये होता है कि यहाँ अदब में पीआर की बुनियाद पर बौने जो हैं, बौने सिर्फ पीआर की बुनियाद पर बहुत आगे बढ़ गए, और इसका दुख नसीर भाई को हमेशा रहता था। ये तो आप मानेंगी या नहीं? जी यकीनन, क्योंकि अकेली ज़ोरा निगाह नहीं, बेतहाशा शायर और शायरात पीआर की बुनियाद पर बहुत आगे बढ़े, लेकिन नसीर भाई में खुशामद नहीं थी, मैंने देखा। बिल्कुल सही कह रहे, बस इसलिए पीछे रह गए, कोई बात नहीं, लफ्ज़ आगे चलेंगे। वो हमेशा एक जुमला नसरीन कहते थे कि
2000 में उनका पहला शेरी मजमुआ है, अच्छा। which was like 55 years he was अच्छा। खैर से। तो लोग ये कहते थे आपने इतनी देर से क्यों लाया, तो कहते हैं I don't believe in quantity, I believe in quality। क्वालिटी। ये अक्स फरियादी मुझे दफ्तर में देने आए ख़ास तौर पे, कहने लगे शायरों के अलावा मैंने जिन शेर शनास लोगों को अपना मजमुआ दिया है उनमें तुम पहली हो, मुझे दफ्तर में ये देने आए थे। अच्छा, कोई साहब आए, मैं शायद मीटिंग में गई कहीं, कोई साहिबा आई होंगी, वहीं मेज़ पे रखी रहती थी कुछ किताबें, लोग वो उठाकर ले गए, इसलिए मैंने आपसे ये मंगवाई कि ये मुझे ज़रूर दे दीजिए। फिर आपका एक पहचान जो बेहतरीन सलाम आपने किए हैं, सलाम अक़ीदत, आपकी मनक़बतें मौला अली, मनक़बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उसका तो जवाब ही नहीं। देखिए, और वो जो किताब है लारैब के अक़ीदा नवाई पे है ही उस पे, और बड़ी दिल खोल के उन्होंने इजहार किया अपने अक़ीदे का। तो उसके अंदर आप देखेंगी तो लोग अब तो अपने अक़ीदे भी छुपाते हैं। शुरू ही हमसे की है, अल्लाह की ज़ात, फिर नात पे, फिर उसके बाद हम है, नात है, फिर कसीदे हैं, सो सलाम है। वहाँ पढ़े जाते थे जब अकीलुल गरबी साहब, अल्लामा अकीलुल गरबी साहब का, नजमुल हसन साहब की मजालिस होती थी, जी। तो वो दो ही लोगों के अशार पढ़ते थे, या इफ्तिखार आरिफ के या नसीर तुरावी साहब से पहले नसीर भाई सलाम पढ़ते थे उनसे पहले, और हिलाल नकवी साहब का मरसिया। ये तीन नाम जो है ना, ये अब जम गए हैं मरसिए सो सलाम के हवाले से। मैंने आपसे कहा ना, कोई बात नहीं, कोई पीछे रह जाता है, लेकिन उसके लफ्ज, उसका काम उससे आगे चलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लोगों की ज्यादतियों से इंसान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वक्त चलता है, बस वक्त चलता है। आपका टैलेंट, आपकी अहलियत हमेशा जिंदा रहती है। इंशाल्लाह यही होगा कि जिनकी जेन्युइन अहलियत है वो जिंदा रहेगी। तो बहुत खुशी हुई मायरा, इस बात की ज़्यादा खुशी का तो ये मौका नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी है कि कम से कम इस बहाने लोगों ने ये भी देख लिया कि एक ऐसी खातून खाना भी थी जो इतनी मोहब्बत अपने शौहर से करती थी कि आप निकल आई हैं कि अब आप नसीर भाई पर कुछ काम करेंगी, हम उसमें आपके साथ हैं। दामे दरमे बहुत ही एक्सेप्शनल वो थे इंसान, बहुत ही एक्सेप्शनल और बहुत सेंसिटिव और इंटेलेक्चुअल परफेक्शन के आदमी। और वही मैंने आपसे कहा कि क्वालिटी में बिलीव करते थे, नॉट क्वांटिटी। बिल्कुल ठीक। तो वो कहते हैं जिनके 50-50 मजमूए आ गए हैं, किसी को एक का नाम याद नहीं है, और हमें उनकी नज़में बस अल्लाह शामों में एक शाम वो आवारगी की शाम, और मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल जिससे मिला उससे मुकद्दर नहीं मिलता। अब आखिर में आपकी इजाज़त से मैं नसीर भाई की एक नज़म जो सिलसिले से मतलब ये लोगों को ये बात आज तक समझ में नहीं आती, जैसे इन्होंने वो हम सफ़र था, वो ईस्ट पाकिस्तान के हमारे बंगाली भाइयों को उन्होंने हम सफ़र कहा और उस पर लिखी उन्होंने हीरोइन पे चस्पा कर दी है गज़ल। इसी तरह ये जो इनकी ये नज़म है मेरे बेखबर, ये सिलसिला कहीं और जाता है, रूहानियत का सिलसिला है। तो मैं आपकी इजाज़त से नसीर भाई, तुझे क्या खबर मेरे बेखबर, मेरा सिलसिला कोई और है, जो मुझे को मुझसे बहम करे वो गुरेज पा कोई और है। मेरे मौसमों के भी तौर थे, मेरे बरगुबार ही और थे, मगर अब रविश है अलग कोई, मगर अब हवा कोई और है। यही शहर शहर करार है तो दिल शिकस्ता की खैर हो, वाह सुभान अल्लाह। मेरी आस है किसी और से, मुझे पूछता कोई और है। मैं मोहब्बतों की अमानत है, मोहब्बतों की अमानतें, यही हिजरतें यही कुर्बतें, दिए बामुदर किसी और ने तो रहा बसा कोई और है। ये कराची के हवाले से वो बहुत पढ़ा करते थे ये शेर। ये फजा की कराची से तो इश्क था उनको। मैं फिर पढ़ूंगी ये शेर, ये हिजरत के मारों के हवाले से है मोहब्बतों की अमानतें, यही हिजरतें यही कुर्बतें, दिए बामुदर किसी और ने तो रहा बसा कोई और है। ये नसीर शाम सुपुर्दगी की उदास उदास सी रोशनी, बकिनारे गुल जरा देखना,
یہ تم ہی ہو یا کوئی اور ہے. اب یہ جو کوئی اور کا حوالہ ہے نا، یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا رابطہ، جن کا سلسلہ امام زمانہ سے بھی رہتا ہے اور وہاں سے پہلے امام علیہ السلام تک جاتا ہے. سلسلے کی جتنی نظمیں، جتنی چیزیں ملیں گی وہ اسی در پہ جاتے، سب وہاں اسی در سے وابستہ ہیں. کاش لوگ اس بات کو سمجھ سکیں، کاش سمجھ سکیں. میں چینل M5 کے ناظرین کو بتا دوں کہ ہم نے پروین پر ابھی پرانا ہی جو ہمارا پروگرام تھا وہ نشر کیا. پروین شاکر پر، کراچی کی ایسی شاعرہ جس نے، وہ بر صغیر کی واحد نسوانی آواز ہے جسے کوئی چھو نہیں سکا ابھی تک. تو ہم کراچی کی شاعری، کراچی کے لوگوں کی شاعری کے حوالے سے جوش صاحب، نصیر ترابی صاحب، افتخار عارف صاحب، پروین شاکر صاحبہ، جمال احسانی، عبید اللہ علیم، ان کے حوالے سے ہم کچھ پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور ذرا وہ آرگنائز ہو جائیں کہ ہم نے کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. چونکہ ہم کوئی کسی شہر سے کسی کو منسوب نہیں، صرف یہ ان کا حوالہ. جب آپ دیکھتے ہیں میر امن دہلوی اور آپ بریلوی، لوگ اپنے شہر کے نام سے، ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے شہر کے نام سے پہچانے جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے الفاظ، چاہے وہ افسانے کے ہوں، چاہے وہ شعر کے ہوں، چاہے نظم کے نثر کے، وہ الفاظ بھی اسی شہر سے متعلق ہیں. نہیں، وہ آفاقی شاعری ہوتی ہے، آفاقی پیغام ہوتا ہے. کچھ ادب شناس اور ادب کو تحریر کرنے والوں کا، تو اس پیغام کا ان کے شہر سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس شہر کا تعلق اس شاعر یا اس ادیب سے ہوتا ہے. تو یہ بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور اس میں ماہرہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گی. بس یہی کہنا تھا آپ سے. خدا حافظ.